बहुत ही सत्कारयोग भैनों के भरावो, अज असी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के उपर चर्चा करने जा रहे हैं। समाज दे विच बहुत सारिया समस्यावां ने और गिणन लग जाइए तो बहुत टाइम लगूगा। साडे समाज दे विच बहुत ज़्यादा गरीबी है। साडे समाज दे विच बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आ, जिहड़ी खास करके नौजवानों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। महंगाई ने भी पूरे समाज को परेशान कर रखा। करप्शन ने भी पूरे समाज को परेशान कर रखा और जिहड़ियां सेहत दीयां समस्यावां ने इन्हां ने भी सानू बहुत ज़्यादा परेशानियां जिहड़ी वो दित्ती है। लेकिन ये सारियां जिहड़ियां परेशानियां ने ये तकलीफ दे जरूर ने। इहदे नाल मानवी भाईचारे नूं बहुत सारियां तकलीफां ने जिहड़ियां वो झेलणियां पै रहीआं ने। पर इन्हां सारियां तो उपर एक समस्या जो साडे सामने हुण उभर के सामने आ रही है, वो आ वातावरण के निघार की समस्या। ये समस्या गरीबी महंगाई वर्गी समस्या नहीं हैगी। जिहड़ियां समस्यावां दा मैं जिक्र किया वो समस्या तकलीफ दे ने, लेकिन वातावरण के निघार की जिहड़ी समस्या ये साडी होंद नाल संबंधित आ, साडे जीवन नाल संबंधित आ। ये सानू ये गल दस रही आ कि की इस धरती के उपर जीवन कुछ समा होर चल सकता या नहीं चलूगा। इस करके जिहड़ी जथेबंदी दे विच मैं काम करदा, नेचर ह्यूमन सैंट्रिक पीपल्स मूवमेंट, जिन्होंने पंजाबी च कुदरत मानव केंद्रित लोक लहर का नाम दिता जाता, साडा मनना यह आ कि वातावरण की जिहड़ी समस्या ये कल्ले मानवी भाईचारे की समस्या नहीं, पूरी जैव जीवन के होंद की समस्या है। इस करके इस समस्या नूं दूसरियां समस्यावां दे नाल नहीं मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब कि वो समस्यावां तकलीफ दे ने, ये समस्या जीवन और मौत की समस्या। इस करके इन्हां दोनों समस्यावां दे विच सानू पहली गल आ जिहड़ी शुरू दे विच ही सानू मतलब इहदे च फर्क करन दी जरूरत है। एक मैं प्रबंधकां नूं छड्ड के बाकी सारे दोस्तां नूं बेनती करूंगा कि अपनों अपने फोन ने जिहड़े साइलेंट ते ला लैण, क्योंकि प्रबंधकां नूं तां कोई ना कोई पुछ लैंदा ना, इस करके उन्हां नूं तां आपदा ऑन रखना पऊगा। ये कई बार अपने प्रोग्राम दे विच फिर ये डिस्टरबेंस क्रिएट करदा है। जदों असीं वातावरण की गल करते हैं तो वातावरण दे विच किहड़ियां किहड़ियां मेन चीज़ां ने जिहड़ियां वो आउंदियां ने। वातावरण दे विच जिवें साडी बॉडी आ, साडा शरीर आ, इहदे च दिल भी आ, इहदे च गुरदा भी आ, इहदे च अख भी है, इहदे च नक भी है, इहदे च कन्न भी आ, और इन्हां सारियां चीज़ां दी अपनी अपनी आजाद होंद भी आ। दिल सानू अलग दिखदा, गुरदा सानू अलग दिखदा, फेफड़े सानू अलग दिखते हैं, अख सानू अलग दिखती आ, उसकी अपनी 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 शेप आ, उसकी अपनी एक अलग होंद भी आ। लेकिन वो सारी जिहड़ियां चीज़ां ने वो सारियां एक बॉडी दे विच समूईयां होईयां ने और बॉडी तो बाहर उन्हां दी कोई होंद नहीं है। ऐसे तरह जो असीं वातावरण की गल करते हैं तो पूरे वातावरण के बहुत सारे पक्ष ने, बहुत सारे हिस्से ने। जिमें हवा भी उसका एक हिस्सा, टैंपरेचर भी उसका एक हिस्सा,
ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਜੰਗਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ ਸਬੰਨਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਰੁੱਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ 1972 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਔਰ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਉਹ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1980 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਕੇ 80-82 ਚ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ 72 ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ ਸਬੰਨਤਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਇਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ 1986 ਚ ਤੋਂ 1979 ਤੱਕ 99 ਤੱਕ 1989 ਤੱਕ 86 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ, ਔਰ ਉਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕੰਸੈਂਸਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਵਿਕਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਇਸ ਕੰਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਆਈ ਕਿ ਆਵਰ ਕਾਮਨ ਫਿਊਚਰ, ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15,000 ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ
ਪੂਰੇ ਮਾਨਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਜੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਤਸਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਿੜਕੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੈਂਸਰ ਦਾ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 3rd ਜਾਂ 4th ਸਟੇਜ ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਾਹਲਾ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਊ, 4 ਰੁਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਲੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿ ਕੁਛ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਖਿੜਕੀ ਥੋੜੀ ਖੁੱਲੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਪਸ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਪਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ 1 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਐਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸਰਜਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਤਲਬ 408 ਜਾਂ 409 ਜਾਂ 411 ppm ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 409 ਜਾਂ 410 ppm, ਕੁਝ 15 ppm ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ? ਇਹ ppm ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਾਰਟ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਣ ਹਵਾ ਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 410 ਕਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੱਧਦੀ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਗੁਣ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ 450 ppm ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ 410-15 ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ 2 ਤੋਂ 2.5 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਣੀ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਧਰੁਵਾਂ ਤੇ, ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਫ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮਤੋਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਪਾ ਦਿਓ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਿੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਮਤੋਲ ਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਆਈਸ ਕੈਪ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਨੀ ਇਹਦਾ ਸਮਤੋਲ ਵੀ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ।
ਚੱਲ ਜੇ ਐਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਗਲਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਬਾਹਲਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਠੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਥੋੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਢਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2035 ਤੱਕ ਢਾਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਔਰ 2050 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਲਕੱਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚੇਨਈ ਔਰ ਬੰਬੇ, ਇਹ 25% ਦੇ ਲਗਭਗ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡੁੱਬਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਆ ਇਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਉੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਪੇੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਪਏ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੀ ਐ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਉਣਗੇ। ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਟੂਗੀ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆ ਹੁਣੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 9% ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ 9% ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ, ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਈਕਲੋਨ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 21/9 ਧਰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲੋਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ 21/9 ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲੋਨ ਆਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ 21/9 ਧਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਐਤਕੀ 23 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ, 9 ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਈਕਲੋਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਕਲੋਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਈਕਲੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸकी ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਮੂਹਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ, ਹਵਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ 92% ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ
ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਸਿਰਫ 8% ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 22 ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਲਿਊਟਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੰਡ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਕਰੋਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨੇੜਲਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੂਹਰਲਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਇਹ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੇ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਆ। ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੈਸਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਲੈਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਧੀਗੜੇ ਨੇ ਧੀਗੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੱਕ ਹੀ ਇਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਵੀ ਵੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਚੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਸੇ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਅਰ ਡੀਅਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ICU ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਬ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਐਸੇ ਤਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਲਿਊਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਕਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ 20 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੰਦ ਪਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਯਾਰ। ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਵ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਦਾ। 1,92,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਗਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ 2035 ਦੇ ਲਵੇ ਲਾਉਣੇ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪੇੜ ਲਾਓ, ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਚੜ ਕੇ ਉਂਗਲ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਪੇੜ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੇੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪੇੜ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜੰਗਲ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਆਏ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਨੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ 33% ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਿਓ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NGO ਐਸੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ, ਪੇੜ ਲਾਓ। ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋੜੇ ਪੜੀ ਰੱਬ ਰੜਾਵੇ ਕੁੱਪਾ, ਉਧਰ ਤਾਂ ਕੁੱਪੇ ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮੇਜ਼ਨ ਦਾ ਜੰਗਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਗ ਜਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ,
ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਅਮੇਜ਼ਨ ਦਾ ਜੰਗਲ ਆ। ਔਰ ਅਮੇਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਕਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰਹੀਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵੇ ਲੰਘ ਜਾ ਉਤਾਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਤੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਧਰ ਜੰਗਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਧਰ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਸੈਨਸਾਲੀ, ਫਲਾਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਤਕਾਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਦ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਮਹੀਨੇ ਜੰਗਲ ਮੱਚ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ? ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ, ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਸੰਬੰਧਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੈਵਿਕ ਵਨ ਸੰਬੰਧਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 2019 ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ 50, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਗਏ 50 ਸਾਲ, 70 ਤੇ 30 ਤੇ 20, 50, ਮਤਲਬ ਆ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 68% ਨੇ ਜਿਹੜੇ 68% ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਧਰਤੀ। 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 68% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ 68% ਤੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਨੌਵੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਲ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਗਿਰਜ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਘੋਗੜ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਭੁਪਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਝਿੜੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗਿੱਦੜ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਝਿੜੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜੀ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਖੱਬ ਤੋੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕਰੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੰਭ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਮੋਰਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਪਾਲਾਂ ਦੀ ਝਿੜੀ 'ਚ ਮੋਰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ 400 ਏਕੜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਬਾਬੇ ਜੋਗੀ ਪੀਰ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਝਿੜੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਦਾਤਣ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਦਾਤਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੋੜਨ ਦਿੱਤੀ, ਦਰਖਤ ਖਾ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੈਵਿਕ ਵਨ ਸੰਬੰਧਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਈ, ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਈਕਲੋਨ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਖਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਮਾਨਸੂਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ, ਦੰਦ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਹਾਈਟ ਵੀ
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਲੰਗਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਸਥਿਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਓ। ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਡੀਪੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਮਾਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਕਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਦੁਆਲੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਨਾ ਮਈਆ ਨਾ ਭਈਆ, ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਰੁਪਈਆ ਅਜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੋਚਣ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ, ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਨ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ। 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ? 1.9%, ਜਾਨੀ 2 ਕਹਿ ਲਓ, ਚਲੋ 2% ਕਿਸਾਨ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਅਗਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਲ ਆ ਯਾਰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਂਗੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੇ ਵਾਲੇ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਾਲ ਬੋਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ